9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਥ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਅਧਿਆਇ 9 ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਅਧਿਆਇ 9 ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨੇ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੇਪਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ 9ਵੇਂ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਫਸਟ ਥਿਊਰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਥਿਊਰਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਇੱਕੋ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸਮਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆਹ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ABCD ਤੇ EFCD ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੈ। ਦੋਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੇ। ਦੇਖੋ DC ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ABCD ਬਣਿਆ, DC ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ EFCD ਬਣਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੋ ਸਮਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਿੱਧ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬੰਗ ਸਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਥਿਊਰਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਹੱਲ। तो जो नीले पेन 'ਚ लिखा है बेटा वो पंजाबी मीडियम वाले बच्चे ने लिखना है, तो जो ब्लैक रंग नाल लिखा है वो ब्लैक वाले नाल लिखना है। बस ध्यान रखो, दिता है इनू गिवन तो सिद्ध करना है, इनू बोलते हैं टू प्रूव। हल नू आपां बोलते हैं सल्यूशन। की दिता है सानू? ABCD ਅਤੇ EFCD दोने की ने समांतर चतुर्भुज। ABCD एंड EFCD आर पैरेललोग्राम्स। सिद्ध की करना इन्हां दा एरिया, पंजाबी वाले बच्चे भी AR लिखणगे, खेत्रफल नहीं लिखणगे। एरिया इहदा ते एरिया इहदा बराबर करना है। त्रिभुज दिस अते दिस, अते दी थां एंड लिख सकते हैं इंग्लिश वाले बच्चे। हुण करना की, ध्यान नाल देखियो। आ जिहड़ा कोण A देख पा रहे हो तुसीं, ये कोण B दे बराबर है। कोण A किहदे बराबर है? कोण B दे। इसे तरह जे कोण E है वो कोण F दे बराबर है। कोण E जिहड़ा है कोण F दे बराबर है, जिसका कारण है संगत कोण। की कारण है? संगत कोण। दोनों का कारण की है? संगत कोण। इंग्लिश वाले बच्चे इसमें लिखते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, इधर भी की लिखोगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो इस तरह बेटा जी साढ़े दो कंडीशनस क्लीयर हो गई। संगत कोण नूं आपां कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। ए कोण किहदे बराबर किया? B दे, ते E कोण किहदे किया? F दे। बचिया किहड़ा फिर बेटा जी? साडे कोल किहड़ा कोण बच गया? फिर असीं लिखांगे इस लई कोण D जिहड़ा है वो कोण C दे बराबर होएगा, क्योंकि जदों दो कोण बराबर हुंदे ने ते तीजा भी बराबर हुंदा है। ठीक है, ये साडे कोल पहली कंडीशन आ गई। हुण ध्यान नाल देखियो, जिहड़ी आ AD है लाइन, ए BC दे बराबर है। AD जिहड़ी है किहदे बराबर है? BC दे। ते ED जिहड़ी लाइन है वो FC दे बराबर है। ED जिहड़ी लाइन है वो FC दे बराबर है। ऑपोजिट साइड्स, ध्यान नाल समझना है बेटा जी। दोबारा सुन लो एक बारी। पहला असीं की कीता? कोण बारे में चले गए। ए कोण B दे बराबर, E कोण F दे बराबर, लिख लिया संगत कोण। इस करके जे दो कोण बराबर हो गए तो तीजा भी बराबर होएगा, इस करके D कोण C दे बराबर हो गया। ये असीं पहला सिद्ध किया D कोण C दे बराबर क्यों होया। फिर असीं भुजावां वल गए तो आ जिहड़ी आ समांतर चतुर्भुज है तो AD जिहड़ी है BC दे बराबर होएगी। ठीक है जी। तो इस तरह ED जिहड़ी है वो FC दे बराबर होएगी। तो इहनूं कहने आपां भुजा कोण भुजा तो त्रिभुज ABE ते D सरबंग सम हो गए त्रिभुज CBF दे। कारण की है? SAS। इंग्लिश वाले बच्चे लिखणगे, चाहे पंजाबी वाले बच्चे भी लिख सकते हैं। अदरवाइज इन्हों असीं कहने भुजा कोण भुजा। वैसे तो मैं तुहानूं गाइड करूँगा कि इंग्लिश वाले बच्चे भी SAS रूल लिखण ते पंजाबी वाले बच्चे भी SAS रूल ही लिख सकते हैं। हुण जे दो त्रिभुज सरबंग सम ने तो इन्हां दे अगे लगा दो एरिया, तो वो एरिया लगा दो तो बराबर हो जाता है एरिया CBF। हुण एरिया बराबर हो चुका है। हुण तुसीं जिहड़ा हिस्सा ब्लैंक छड्डिया सीगा वो है BEDC, है ना। तो दोनों पासे AED विच एरिया BECD, इस तरह सज्जे पासे CBF दे विच एरिया BECD नूं ऐड कर दिओ।
ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਏਰੀਆ ABCD ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਏਰੀਆ EFCD ਦੇ। ਇਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਸੀਗਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ। ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਣ A ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਣ B ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਕੋਣ E ਕੋਣ F ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਕੋਣ, ਇਸ ਕਰਕੇ D ਕੋਣ ਵੀ C ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ, ਨੰਬਰ 1। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ AD ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ BC ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, AD ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ FC ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਤੇ ਦੋ ਭੁਜਾਵਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਤਾ, ਦੋਨੇ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਸਰਬੰਗਸਮ ਹੋ ਗਏ, ਕਾਰਨ SAS ਰੂਲ, ਭੁਜਾ ਕੋਣ ਭੁਜਾ ਰੂਲ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਸਰਬੰਗਸਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਏਰੀਆ ਲਗਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਸਰਬੰਗਸਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਰਾਬਰੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਨੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਏਰੀਆ ਜੋੜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਬਲੈਂਕ, EBCD ਜਾਂ BECD ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜੋੜ ਦੇਣਾ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜੋੜ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲੀ ਥਿਊਰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ EFG ਅਤੇ H ਚਾਰ ਬਿੰਦੂ ਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ABCD ਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਹੋਣ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ABCD ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ABCD ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ E ਬਿੰਦੂ, F, G ਤੇ H ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆ ਲਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਧ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਚਤੁਰਭੁਜ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਪੂਰੇ ABCD ਦਾ ਅੱਧਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗ੍ਰੀਨ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਖੇਤਰਫਲ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦਾ ਅੱਧਾ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, H ਨਾਲ F ਨੂੰ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ H ਨੂੰ F ਨਾਲ ਮਿਲਾਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਗਿਵਨ, ਤੇ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵਾਲੀ ਵਰਡਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਿਖਣੀ, ਜੇਕਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਹਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆ ਸਾਰਾ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬੇਟਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਬੇਟਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਲੈਂਥ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖੋਗੇ। ਫਿਰ ਦੇਖਿਓ, ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਉਤਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਉਤਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਸ ਇੱਕ HF ਨੂੰ ਮਿਲਾਓ। ਦੇਖੋ HF ਨੂੰ ਮਿਲਾਓ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖਣਾ ਜੁਆਇਨ HF। ਹੁਣ ਹੱਲ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਹੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰਲਾ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ, HGF, ਏਰੀਆ HGF ਇਸ ਉੱਪਰਲੇ ਚਤੁਰਭੁਜ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਧਾ ਹੈ ਏਰੀਆ DHFC। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲੈਣ, DHFC ਨੰਬਰ 1। ਦੇਖੋ ਉੱਪਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਤਾ, ਆ ਲਾਈਟ ਵਾਲਾ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਇਸ ਡੱਬੇ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦਾ ਹੈ HEF। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਰੀਆ HEF ਜੋ ਹੈ ਅੱਧਾ ਹੈ ਕਿਤੋਂ, HABF ਤੋਂ। ਏਰੀਆ HABF ਤੋਂ। ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਉਤਾਰਿਆ, ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਉਤਾਰਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਹੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ HF ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਇਸ ਡੱਬੇ ਦਾ ਅੱਧਾ, ਤੇ ਥੱਲੜਾ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਇਸ ਡੱਬੇ ਦਾ ਅੱਧਾ। 1 ਤੇ 2 ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਤੇ ਬਸ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ, 1 ਤੇ 2 ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਤੇ। ਜੋੜਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬੇਟਾ, ਐਡਿੰਗ ਫਸਟ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ, ਲੈਫਟ ਵਾਲੇ 'ਚ ਲੈਫਟ, ਖੱਬੇ 'ਚ ਖੱਬਾ, ਸੱਜੇ 'ਚ ਸੱਜਾ। ਮਤਲਬ ਏਰੀਆ HGF ਜਮਾ ਏਰੀਆ HEF ਬਰਾਬਰੇ ਅੱਧਾ। ਅੱਧਾ ਦੋਨਿਆਂ 'ਚ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਏਰੀਆ DHFC ਜਮਾ ਏਰੀਆ HABF। ਆਈ ਗੱਲ ਸਮਝ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰਲੇ ਆਹ ਦੋਨੇ ਜੋੜ ਕੇ ਆ ਬਣਨਗੇ ਤੇ ਉਹ ਡੱਬੇ ਜੋੜ ਕੇ ਪੂਰਾ ਬਣਨਗੇ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆਨਸਰ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਏਰੀਆ EFGH ਬਰਾਬਰੇ ਅੱਧਾ ਏਰੀਆ ABCD। ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। 4 ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਕੇ ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗਿਵਨ ਤੇ ਟੂ ਪ੍ਰੂਫ। ਤੇ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਸ HF ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ, ਜਦੋਂ HF ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਸੀਗਾ ਇਸ ਡੱਬੇ ਦਾ ਅੱਧਾ, ਥਰੜਾ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਇਸ ਡੱਬੇ ਦਾ ਅੱਧਾ,
ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ, ਖੱਬੇ 'ਚ ਖੱਬਾ ਜੋੜਿਆ, ਸੱਜੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜਾ ਜੋੜਿਆ, ਅੱਧਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਪਾ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। 2 ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੀਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ AB 16 ਹੈ, AB ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 16 ਤੇ ਇਹ ਵੀ 16 ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। AE 8 ਹੈ, AE 8 ਹੋ ਗਿਆ। ਆਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਲਾਈਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੀ 8 ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CF ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ 10, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਹੁਣ ਆਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 10 ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ AD, A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ D ਤੱਕ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ X। ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ 2 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਐਂਗਲ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਹ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਆਹ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ 90 ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਵਾਲੇ 90 ਨੂੰ, ਤੇ 8 ਗੁਣਾ 16, 8 ਗੁਣਾ 16 ਬਰਾਬਰ X ਗੁਣਾ 10। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਧਾਰ ਗੁਣਾ ਲੰਬ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ, ਤੇ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਆਧਾਰ ਗੁਣਾ ਲੰਬ ਆਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਇਆ, ਆਧਾਰ ਗੁਣਾ ਲੰਬ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਇਆ, ਦੋਨੇ ਬਰਾਬਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ 10 ਚਲਾ ਗਿਆ ਥੱਲੇ, 16 ਨੂੰ 8 ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 8 6 48, 8 ਉੱਪਰ 4 128, 10 ਨੀਚੇ ਭਾਗ ਕਰ ਗਿਆ, ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਕੱਲਾ X। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ X ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 12.8 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਕੁਐਸਚਨ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਲੰਬ DC ਦੇ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਆਹ DC ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਤੇ DC ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਬ ਡਿੱਗਿਆ 8, 8 ਗੁਣਾ 16 X ਗੁਣਾ 10 ਬਰਾਬਰ ਕੀਤਾ, 10 ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਕਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸੌਰੀ 0 ਦਾ ਦਸ਼ਮਲਵ ਲਾਤਾ ਸਿੱਧਾ। 3 ਕੁਐਸਚਨ ਕੰਪਲੀਟ। ਚੌਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਚੌਥਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ PQRS ਤੇ ABRS 2 ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹਨ। PQRS ਵੀ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੈ ਤੇ ABRS ਵੀ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿੱਧ ਕਰੋ ਕਿ PQRS ਤੇ ABRS ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਥਿਊਰਮ ਇਹ ਕਰਾਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੇਕਰ 2 ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਣਨ, ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਧਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ 2 ਸਮਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ PQRS ABRS ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਭਾਗ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਸ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਥਿਊਰਮ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰਾਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਇੱਕੋ ਆਧਾਰ ਤੇ 2 ਸਮਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਹੁਣ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ AXS ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ PQRS ਦਾ ਅੱਧਾ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, AXS ਦਾ ASRB ਇਸ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ X ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰੇ ਵਾਲਾ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਹੈ ਇਹ ABRS ਦਾ ਅੱਧਾ ਹੋਏਗਾ। ਏਰੀਆ ਤ੍ਰਿਭੁਜ AXS ਅੱਧਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਤੇ ਏਰੀਆ ABRS ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ABRS ਨੂੰ PQRS ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਏਰੀਆ ਤ੍ਰਿਭੁਜ AXS ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਧਾ ਏਰੀਆ PQRS ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂ? 1 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਤਾ 1 ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ABRS PQRS ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਲੋ ਦੂਜੇ ਪਾਰਟ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਨਸਰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣ ਲਓ, ਪਹਿਲਾ ਆਨਸਰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਧਾਰ ਤੇ 2 ਸਮਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ASX ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ABRS ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦਾ ਏਰੀਆ ABRS ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ABRS ਅੱਗੇ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ? PQRS ਦੇ, ਤੇ ABRS ਦੀ ਥਾਂ ਮੈਂ PQRS ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। देखो बेटा, 2 parallelograms are on the same base and between same parallel lines, then area of both are equal. So PQRS ਤੇ ABRS equal ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ AXS ਜਿਹੜਾ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਹੈ ਉਹ ABRS ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਅੱਧਾ ਹੋਏਗਾ
ABRS तो, लेकिन ABRS फ्रॉम 1 एक तो सानू की पता लगा कि ABRS जिहड़ा है वो PQRS के बराबर है, इस करके ABRS की थां PQRS लिख लिया। उम्मीद है समझ आया होगा। हुण आपां पंजवें क्वेश्चन पर जा रहे हैं। पंजवां क्वेश्चन देखो, ABC त्रिभुज, पहला ABC त्रिभुज बना लिए। देखो ABC त्रिभुज बन गया। मध्यिका AD, ध्यान सुनो, पहले मध्यिका AD खिंचना पैना है आपां नूं। मध्यिका AD खिंचण का मतलब है BC के मध्य बिंदु नाल A नूं मिलाउणा, तो यह होगी AD मध्यिका। मध्यिका का काम समझते हो ना, मध्यिका आधार नूं दो हिस्सों में वंडदी है, ये मतलब आ हिस्सा ये बराबर हो गया। हुण E भी यदी मध्यिका है, AD की अगे मध्यिका है, मतलब हुण AE जिहड़ा है वो ED के बराबर होएगा। हुण आपां की कीता, E नाल B नूं ज्वाइन कर देना, तो E नाल C नूं भी ज्वाइन करता। सिद्ध की करना है कि BED आ वाला हिस्सा BED पूरे का आधा 1/4 है। हुण तुहानूं एक गल का पता होना चाहिए कि त्रिभुज की जिहड़ी मध्यिका है ना उसनूं दो हिस्सों में वंडदी है। देखो त्रिभुज जिहड़ी मध्यिका है वो उसनूं दो हिस्सों में वंडदी है, एक आ वाला हिस्सा एक आ वाला हिस्सा, दोने बराबर हुंदे ने। इहदा मतलब AD मध्यिका है तो ABD AD, ध्यान नाल सुनो, AD मध्यिका है तो एक इत्थे की दिख रहा B, उत्थे दिख रहा C, तो ADB तो ADC दोने बराबर होणगे। देखो बेटा मध्यिका जिहड़ी है लाइन, जिहड़ी मध्यिका लाइन हुंदी है, जिवें कि AD मध्यिका है वो त्रिभुज नूं दो बराबर खेत्रफल वाले भागां विच वंडदी है। ये थ्योरम की वरतों हो रही है, इस करके इहनूं साइड ते लिख लओगे तो बहुत ही वधिया है कि अ मीडियन डिवाइड्स अ ट्रायंगल इंटू 2 पार्ट्स हैविंग इक्वल एरिया। इसका मतलब जिहड़ी भी मध्यिका लाइन होंदी है, जिवें कि इत्थे लिखिआ मध्यिका किहड़ी है AD है, तो AD दे नाल हुण AD दे उत्ते पेन रख लिया। देखो हुण तुहानूं की दिस रहा है, एक B दिस रहा है तो एक C, इधर ADB बराबर होएगा ADC दे, लिख लिया मैं। हुण तुसीं एक गल ध्यान नाल समझो कि इसका मतलब जिहड़ा ग्रीन वाला पार्ट है ये पूरे का की होया, अद्धा। बिल्कुल सही आंसर दिता। इसका मतलब एक ग्रीन पोर्शन पूरे का अद्धा होया, मैं लिख लिया ADB पोर्शन पूरे का अद्धा हो गया। हुण इस तरह उसने क्या है E भी तुहाडा मध्य बिंदु है। जे E मध्य बिंदु है तो इसका मतलब हुण जिहड़ा आ वाला त्रिभुज बनेगा, देखो आ वाला जिहड़ा मैं हुण हाईलाइट कर रहा है, ये त्रिभुज ध्यान नाल समझना है। हुण ये त्रिभुज किहदा अद्धा होएगा, हुण ये त्रिभुज ABD का अद्धा होएगा ना अद्धा, इस ग्रीन का अद्धा। देखो बेटा पहला मैं ग्रीन हाईलाइट किया सी तो वह ग्रीन वाला ट्रायंगल त्रिभुज पूरे त्रिभुज का अद्धा सीगा, वो लाइन लिखी। हुण मैं आ ब्लैक रंग नाल हाईलाइट किया है BDE, क्योंकि हमें सानू आंसर विच BDE की गल की गई सी, तो ये इस ग्रीन का अद्धा करता। हुण ध्यान नाल समझना मेरी गल नूं, 1/2 थां 1/2 लिख लिया क्योंकि खब्बे पासे वाला आंसर आ चुका है। AR की थां AR लिखिया। हुण त्रिभुज ADB के सामने जो लिखिया सीगा वो लिख देने आपां, की सीगा AR भी लिखना रहन दिओ, 1/2 एरिया त्रिभुज ABC। आपां ADB की वैल्यू इत्थे भरती तो कितना हो गया 1/4 एरिया त्रिभुज ABC, खब्बे पासे सीगा एरिया त्रिभुज BED। हुण तुसीं ध्यान नाल देखो साडा यही तो आंसर सीगा, यही आपां सिद्ध करना सीगा। 4 लाइनों के क्वेश्चन खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि तुहानूं क्वेश्चन औखा ना लगे तो तुसीं क्वेश्चन छड्डो ना वड्डी लेंथ होने करके। मेरा मोटिव यही है कि तुसीं क्वेश्चन नूं अटैम्प्ट करो, तुहानूं क्वेश्चन का लॉजिक समझ आवे, लिखना चाहे थोड़ा होवे असीं, ठीक है ना। असीं की कीता, सब तो पहला AD साडी मध्यिका सीगी, इस करके AD तो बनिया एक हिस्सा पूरे का अद्धा हो गया, मतलब ADB पूरे का अद्धा हो गया, लगी समझ। फिर BE साडे कोल मध्यिका सी तो BE तो बनया आ हिस्सा इस ग्रीन वाले का अद्धा हो गया, 2 पार्ट कंप्लीट। हुण ADB की वैल्यू, ADB की थां सी 1/2 ABC लिखता, 1/2 पहला भी पिया सीगा, आंसर आ गया 1/4 ABC। हुण आपां अपना 6वां क्वेश्चन करन जा रहे हैं, ध्यान नाल देखना है। हुण देखो जी 6वें क्वेश्चन च कहता है कि ABC मध्यिका AD है। हुण जे AD मध्यिका है, हुण देखो बेटा AD साडे कोल मध्यिका आई है ना, जे AD मध्यिका है तो मैं तुहानूं की दस्सिआ सी AD तो पिछे की है B उधर सी, तो ADB तो ADC बराबर होएगा। तो देखो बेटा ADB ADC के बराबर आ गई है, तो हर क्वेश्चन दे विच तुसीं सिर्फ ये जरूर लिखिया करो कि तुसीं किस थ्योरम की वरतों की है। जेकर तुहानूं ये पता है तो फिर
एग्जामिनर ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਕਸ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਇੰਨੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੀ ਥਿਊਰਮ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਥਿਊਰਮ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ADB ADC ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ AD ਮੱਧਿਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ AD ਮੱਧਿਕਾ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ AD ਤੋਂ ADB ਤੇ ADC ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ E ਤੋਂ EDV ਤਾਂ ਮੱਧਿਕਾ ਹੀ ਹੋਈ ਨਾ। ਜੇ ਉਹੀ ਮੱਧਿਕਾ A ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ AD ਬਣੀ, E ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ED ਬਣੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ED ਤੇ ਪੈਨ ਰੱਖੂੰਗਾ ਤਾਂ ਇੱਧਰ B ਹੈ, ਇੱਧਰ C ਹੈ। EDB ਤੇ EDC ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਏਰੀਆ ਤ੍ਰਿਭੁਜ EDB ਤੇ ਏਰੀਆ ਤ੍ਰਿਭੁਜ EDC ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ ਨੰਬਰ 2। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ED ਮੱਧਿਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ED ਕੀ ਹੈ? मध्यिका है। इंग्लिश वाले बच्चे ED इज अ मीडियन। थ्योरम आ रही तुहाडे सामने। हुण तुसीं देखो तुहाडे कोल आ पूरा ते आ पूरा भी हो चुका है ते ए वाला हिस्सा इहदे बराबर हो चुका है। 1 ते 2 नूं घटाओ, 1 ते 2 नूं घटाओ, सिर्फ घटाओ करनी है बेटा इत्थे, क्योंकि सबट्रैक्ट फर्स्ट एंड सैकेंड। इंग्लिश वाले बच्चे की लिखणगे सबट्रैक्टिंग फर्स्ट एंड सैकेंड। घटाओ किद्दां करनी है? खब्बे चों खब्बा, मतलब एरिया त्रिभुज ADB दे विचों माइनस करना है एरिया त्रिभुज EDB, बराबर है एरिया त्रिभुज ADC दे विचों माइनस करना है एरिया त्रिभुज EDC। तो सीधा ही अपना आंसर लिख देना, जो कि उन्हें सिद्ध करने को क्या है कि एरिया त्रिभुज ABE बराबर होएगा एरिया त्रिभुज ACE दे। ये तुहाडा आंसर आ गया बेटा। इस तो सौखे ढंग नाल समझाना मुश्किल है। तुसीं ध्यान नाल देखो, इस चैप्टर नूं बच्चे छड्डदे ने क्योंकि इहदे क्वेश्चन बहुत लैंथी हुंदे ने। मेरी कोशिश यही है इस वीडियो बनाने की कि मैं तुहाडे क्वेश्चन की लैंथ नूं घटाते हुए तुहानूं समझाउण की कोशिश करा कि तुसीं घट लिखण ते भी क्वेश्चन नूं पूरा किवें कर सकते हो। सिर्फ एक थ्योरम साइड ते लिखने देखो, वो भी तुसीं ध्यान नाल देखो। इंग्लिश वाले बच्चे जो लिखणगे इंग्लिश नूं, सॉरी पंजाबी वाले बच्चे इंग्लिश मीडियम नूं छड्ड के लिखणगे तो कितना छोटा क्वेश्चन हो जाएगा। मैं तो दोनों लिख रहा ना। तो इस तरह 6वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया बेटा। तुसीं क्वेश्चन नूं ध्यान नाल समझ के एक बार करन दी कोशिश करो, तुसीं नहीं भुल्लोगे क्वेश्चन नूं। जदों मध्यिका हुंदी है तो इधरला हिस्सा ते इधरला हिस्सा बराबर हुंदा है। थलड़ी मध्यिका तो भी इधरला ते इधरला बराबर हो गया। 7वां क्वेश्चन देखो बेटा जी, ABC ते ABD इक्को ही आधार AB, ध्यान नाल देखो ABC ते ADB इक्को ही आधार AB ते बने दो त्रिभुज ने, एक ऊपर बन गया एक थल्ले बन गया, जो A बराबर हिस्से विच बन रहे। इसदा मतलब आ की हो गया? मध्यबिंदु। इसदा मतलब ये जो मध्यबिंदु है तो AO की बन गई? मध्यिका बन गई है ना। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ AO ਤੋਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲਾ ਤੇ AO ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਦੋ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ AO ਮੱਧਿਕਾ ਤੋਂ ਖੱਬੇ ਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਫਲ ਬਰਾਬਰ ਕਰਤੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜੇ O ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਹੈ ਤਾਂ BO ਵੀ ਤਾਂ ਮੱਧਿਕਾ ਬਣੀ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ BO ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਤੇ BO ਤੋਂ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਫਲ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਏ। देखो बच्चों, मैं थ्योरम का नाम लिख लिया कि मध्यिका त्रिभुज नूं दो बराबर खेत्रफल वाले भागों में वंडदी है। हुण तुसीं देख चुके हो कि AO मध्यिका होएगी तो AO के खब्बे ते सज्जे पासे वाले खेत्रफल बराबर हो गए। तो हुण जे BO भी एक मध्यिका है तो BO के खब्बे ते सज्जे पासे वाले भी बराबर हो गए। हुण तुसीं की करना है? कुछ नहीं करना है, तुहानूं चाहिए है ABC, ज़्यादा हिस्सा चाहिए ना ग्रीन तो जोड़ करनी है। 1 ते 2 नूं जोड़ो। इंग्लिश वाले बच्चे की लिखेंगे एडिंग फर्स्ट एंड सैकेंड। जोड़ किद्दां करनी है? खब्बे पासे विच खब्बे पासे वाले नूं जोड़ करना है, बराबरे सज्जे पासे विच सज्जे पासे नूं जोड़ कर देना है। तो सीधा ही तुहानूं पता ही आंसर लिखना होंदा। आंसर की है साडे कोल कि एरिया त्रिभुज ABC बराबर होएगा एरिया त्रिभुज ABD। तो इस तरह देखो 3-4 लाइनों के विच ही असीं अपने क्वेश्चन नूं कंप्लीट कर रहे हैं। तो बहुत घट लिखण दे विच क्वेश्चन खत्म हो रहा है। समझण की कोशिश करो कि क्वेश्चन मैं लिख किवें रहा, समझा किवें रहा। मैं बहुत ही सौखे ढंग नाल लिखण की कोशिश की है। अखीरला क्वेश्चन इस चैप्टर का मैं करा रहा जो कि उदाहरण है तुहाडी।
ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰਮ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੀ ਮੱਧਿਕਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਖੇਤਰਫਲਾਂ ਵਾਲੇ ਦੋ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੀਡੀਅਨ ਡਿਵਾਈਡ ਅ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਇਨਟੂ ਟੂ ਪਾਰਟਸ ਹੈਵਿੰਗ ਇਕੁਅਲ ਏਰੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਮੱਧਿਕਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਹ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਈ ਮੱਧਿਕਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲੰਬ ਸੁੱਟਣਾ ਬੇਟਾ ਜੀ, ABC ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਹੈ ਤੇ D ਹੈ ਮੱਧਿਕਾ। ਹੁਣ ਮੱਧਿਕਾ ਤੋਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਬਰਾਬਰ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ADB ਤੇ ADC ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਿ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ABC ਦੇ ਵਿੱਚ AD ਮੱਧਿਕਾ ਹੈ। ਇਨ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ABC AD ਇਜ਼ ਅ ਮੀਡੀਅਨ। ਸਿੱਧ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ADB ਤੇ ADC ਦਾ ਇਹ ਖੇਤਰਫਲ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ AM ਇੱਕ ਲੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ADB ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ 1/2 ਗੁਣਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ BD ਗੁਣਾ ਲੰਬ ਕਿੰਨਾ ਹੈ AM ਨੰਬਰ 1। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਅਸੀਂ ADC ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਏਰੀਆ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ADC, ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਪਹਿਲਾਂ ADB ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ADC ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। 1/2 ਗੁਣਾ, ਹੁਣ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ DC, ਲੰਬ ਤਾਂ ਉਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ AM, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ DC ਇਹ ਮੱਧਿਕਾ ਹੈ। ਮੱਧਿਕਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ BD ਤੇ DC ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ DC ਦੀ ਥਾਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ BD। ਕਿਉਂਕਿ BD ਜਿਹੜਾ ਹੈ DC ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨੰਬਰ 2 ਨੂੰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਨੰਬਰ 1 ਨੂੰ, ਦੋਨੇ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਜੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਜੀ ਦਿਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ADB ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਤੇ ADC ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਰਾਬਰ। ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਥਿਊਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ 9ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਜਿਸ ਦੇ ਮੈਂ 8 ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਉਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ, ਪਰ 1-2% ਦਾ ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। 98% ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 10ਵੇਂ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈਂਥੀ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬੇਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਟਰਮ 2 ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।